امن کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے آج رات کو، کل رات کو۔ بس ایک بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان سے تناؤ کے بیچ، بہت بڑی خبر ہے۔ MHA نے 7 مئی کو موک ڈرل کرنے کے نردیش دیے۔ 1971 کے بعد پہلی بار موک ڈرل کے آدیش ہوئے ہیں۔ جو بھارتی حکومت ہے اس نے اپنی عوام کو اس طرح کی صورتحال کے اندر تیار رہنے اور جو SOPs ہیں انڈیا کی سیورل سٹیٹس میں یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر موک ڈرلز سٹارٹ کر دی جائیں، جس کے تحت جناب آدھے گھنٹے کی اس ڈرل سے پہلے جو ہے وہ جنگ کے خطرے کے سائرن۔ سب سے اہم سوال اس وقت جو ہر پاکستانی کے سر پر منڈلا رہا ہے، حکمرانوں سے جو کرنے والا سوال ہے کہ آخر اگر شام کو مارنا شروع کر دیا بھارت نے شام کو، تو صبح کا سورج جو نکلے گا تو پورا پاکستان بھارت کے اندر ہوگا، ایک بھی آتنکوادی نہ بچے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کو سزا دیں گے۔ سائرن بجانے کے فوراً بعد ان تمام شہروں کے اندر آدھے گھنٹے کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، پاکستان کو تھوڑا سا سبق سکھایا جائے اور حملہ کیا جائے، تاکہ عوام کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اگر جنگ کا خطرہ ہو، جنگ ہو جائے تو بلیک آؤٹ کے دوران انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور اب پاکستان کے اوپر جس طریقے سے حملہ آور ہے، پاکستان کے سارے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ چناب کا جو دریا ہے وہ خشک ہو گیا۔ امریکہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرز ہے، سارا وہ جو اتنا اس وقت اترا رہے ہیں۔ پہلگام حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اب یہ جواب زیادہ دور نہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نا، جنگ کے خطرات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان ہے، پاکستان بھی الرٹ کھڑا ہے، اپنے بارڈروں پہ آرمی کو بھیج دیا گیا ہے، اسلحہ بارود بھیج دیا گیا ہے، اور ایک دوسری طرف ہندوستان ہے، اس نے بھی اپنی آرمی کو بارڈروں میں بھیج دیا ہے اور اسلحہ بارود کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس آرمی ہے جو بارڈروں پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب وہ موک ڈرل ہو رہی ہے جی، پورے ہندوستان میں تقریباً ہو رہی ہے کہ کیسے ہم، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے، عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے، پاکستان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنگ ٹلنے والی نہیں ہے۔ مودی سرکار جنگ کو روکنے والی نہیں ہے، وہ مودی سرکار نے ٹھان لیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگ ہوگی تو نقصان ہوگا، دونوں ممالک کا ہوگا، دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے جن کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہے نہیں شامل ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جنہوں نے پہلگام کا معاملہ کیا ہے، جنہوں نے پہلگام پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، پکڑا تو ان کو جائے، ٹھیک ہے جی، ان کو پکڑا جائے، آپ انویسٹیگیشن کر کے ان کو پکڑے، ان کو سزا دیں۔ جو ملک بھی اس میں ملوث ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے کوئی دیش ہو، چاہے پاکستان ہو، پھر بات آپ کریں کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت آئے جی کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر پوری دنیا کو آپ عالمی میڈیا پہ لے کے آئے بات، عالمی عدالت میں بات لے کے جائیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ مگر یہ جو صورتحال آ رہی ہے کہ آپ موک ڈرل کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، جس سے آپ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے جنگ کے حالات میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیو کرنا ہے، یہ اس کا مطلب یہ جنگ ٹلنے والی نہیں ہے۔ جنگ کے حالات پھر اس کا مطلب ہندوستان اور پاکستان پہ منڈلا رہے ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باقی ہم پوری دیکھیں گے ویڈیو کے بعد ہم کریں گے بات، جانیں گے پاکستانی میڈیا کے ریئیکشن، ہندوستان کے میڈیا کے ریئیکشن، وہ اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو چلو آؤ ویڈیو دیکھیں۔ انہوں نے بارڈرز کے ساتھ ان ایریاز کے اندر پروازیں کی تاکہ عوام کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اگر جنگ کا خطرہ ہو، جنگ ہو جائے تو بلیک آؤٹ کے دوران انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی ساری صورتحال کے پیش نظر اب جو بھارتی حکومت ہے اس نے اپنی عوام کو اس طرح کی صورتحال کے اندر تیار رہنے اور جو SOPs ہیں کہ لائٹس کو آف کرنا ہے، گھروں سے باہر نکلنا ہے، کھلی جگہوں پر چلے جانا ہے، مورچے بنانے ہیں، مورچوں میں رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کو اور پانی کو سٹاک کر کے رکھنا ہے، یہ تمام ہدایات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی طرف سے، جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں بھی ذکر کیا، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک جانب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھارتی عوام کو پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہیں پر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پہلگام حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اب یہ جواب زیادہ دور نہیں۔ انڈیا کی سیورل سٹیٹس میں
ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या हैं? ये है जंग की तैयारी, यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज में हो रही हैं, यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं। लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए, और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या जरूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत जरूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है, कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लैज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है। ये एक सिविल डिफेंस की इफेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है, और वैसे भी होती रहती है हमेशा, कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था जो कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज शामिल रहे उनके कंट्रीज में तो अभी तक ऐसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहां ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूं वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की हैं और उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है जो भी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सबसे ये मुलाकातें हैं। और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। कह रहे हैं दी लॉन्गेस्ट मीटिंग जो है ये एक करने लगे हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने स्टाफ और अपनी अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। ठीक है, तो अब ये 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या फैसला होता है, हम इस बारे में जो है वो जब कोई आएगा सिचुएशन हमारे सामने, जब डिटेल्स आएंगी तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे, अगर डिटेल्स आ गई, क्योंकि जरूरी भी नहीं है कि सब मीटिंग्स की सारी डिटेल्स जो है वो आती हों। तो ये तो 2 खबरें। अब इसी से रिलेटेड तीसरी खबर, आखिरी खबर, और वो ये है कि जंग कब होगी। यानी वैसे तो हम कह रहे हैं जंग हो ही ना, जंग होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल जंग नहीं। पाकिस्तान ने हर दफ़ा यही कहा है, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ रहा है कि पहलगाम मामले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। ठीक है जी, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है यार इंडिया के मामला में दखल अंदाजी करने की, पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है यार। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीकात करें, हम आपके साथ ताउन करते हैं। अगर पाकिस्तान से मुलव्वस हुआ या आपको सबूत मिले, फिर आप जो मर्जी, फिर आप जंग की तरफ आ जाएं।
ٹھیک ہے جی, آپ دنیا کو دکھائیں کہ یہ دیکھو جی یہ ثبوت ملے ہیں پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے, پھر ہم جنگ کریں, دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو, سارا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو, ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو, ٹھیک ہے جی. مگر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, پھر آپ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے تو حالات خراب ہوں گے, ٹھیک ہے جی. آپ کو ہندوستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی آرمی ہے, پاکستان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے ڈیفینس سسٹم بھی بہت مضبوط ہے. اسی طرح انڈیا کے ڈیفینس سسٹم بھی بڑا مضبوط ہے. انڈیا جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے, میرا نہیں خیال ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت خطے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. انڈیا نے جگہ ٹیکنالوجی ہب, آئی ٹی ہب لگا دیا ہے, ٹیکنالوجی میں انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے. انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی. انڈیا دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, انڈیا کے ریلیشن دنیا کے ساتھ ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا ترقی یافتہ دیش میں ہونے کے باوجود ترقی کی راہ پہ بھاگتے ہوئے انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کرے گا, کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا کی جنگ ہوگی تو وہ ترقی ساری رک جائے گی, وہ ترقی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر جنگ جو چلے گی وہ جنگ پتہ نہیں کتنے دن چلے گی, کتنے سال چلے گی. اگر جنگ خدا نہ خواستہ 1 ہفتہ 15 دن یا 1 مہینہ بھی رہی نا جنگ, تو کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے گا دونوں طرف اربوں کا نقصان ہوگا, اور جو لوگ مارے جائیں گے وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو نقصان ہوگا پھر اس کو پورا کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اتنی ترقی, اتنا کچھ آپ کر رہے ہو, اتنی ترقی کر رہا ہے ہندوستان, تو ہندوستان کو چاہیے کہ وہ جنگ کی طرف نہ آئے. اب جیسے انڈیا نے اعلان کر دیا جی کہ اپنے سول موک ڈرل کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ جی کیسے ہم نے جنگ کی صورت میں ہم نے کیسے لائٹیں آف کرنی ہے, کیسے ہم نے سیف جگہ پہ جانا ہے, کیسے ہم نے خندق کھودنی ہے, ٹھیک ہے جی, اپنے سیفٹی والی جگہ ہم نے ڈھونڈنی ہے, پھر کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. وہ جو ایئر کرافٹ ہے آپ کے, ٹھیک ہے جی, جنگی طیارے ہیں, وہ کیسے کوئی میزائل لے کے جا رہا ہوگا, کوئی سائرن بجاتا جا رہا ہوگا, تاکہ پتہ چل جائے اپنی عوام کو کہ جی اب جنگ لگنے لگی ہے, اب آپ اپنا تیاریاں پکڑ لو. اور آپ نے موک ڈرل کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور ذہنی طور پہ آپ تیار کر رہے ہیں ہندوستان والے اپنی عوام کو کہ اب جنگ لگے گی, ہر حال میں لگے گی. ہم نے پیچھے نہیں اتنا, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی. یہ آپ نے اپنی عوام کو بتا دیا, اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ آپ کھانے پینے کا راشن جو ہے وہ آپ سٹاک کر لیں, جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, اور سیف جگہ پہ چلے جائیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ سیف جگہ پہ چلے جائیں گے, اگر پاکستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی, اگر آپ نے پاکستان پہ کوئی میزائل پھینکنے کی کوشش کی یا پاکستان نے آپ کے طرف میزائل پھینکنے کی کوشش کی, پھر کوئی خندق کام نہیں آئے گی, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان نے بھی اپنے عوام کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات رات کا جو ماحول ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جی, کہ رات کے وقت ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ انڈیا نے کئی دفعہ رات کو کوشش کی ہے بمباری کرنے کی, پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, مگر ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یار اتنی ترقی کے باوجود انڈیا اگر اس طرح کے قدم اٹھائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا اچھا عمل ہوگا انڈیا کے لیے. جبکہ ایک دیکھیں, اگر پاکستان آپ کے ساتھ تعاون نہ کرتا, پاکستان کچھ بھی نہ کہتا, پاکستان خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا, تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ملوث ہے اس چیز میں. جب پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, آپ تحقیقات کرو, جو بھی دیش اس میں شامل ہوگا اس کو ہم کڑی سے کڑی مل کے سزا دیں گے, یہ تو پاکستان بھی خود کہہ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو انویسٹیگیشن کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ نے ایک ذہن بنا لیا, ٹھان لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. حالانکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے پاکستان نے ابھی 2-3 دن پہلے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے, ادھر سے آپ بھی تجربہ کر رہے ہیں. پاکستان کی نیوی جو ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایکٹیو ہے, پاکستان کی ایئر فورس بھی ایکٹیو ہے, پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. اسی طرح آپ کی نیوی فورس جو ہے وہ ایئر فورس ہے, اور جو آرمی ہے وہ ایکٹیو کی ہوئی ہے آپ نے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ہندوستان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے حملہ نہیں کرنا ہے, اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ حملہ ہندوستان کی طرف سے ہوگا, اور ہم نے اپنے کیسی سیفٹی کرنی, تیاریاں دونوں نے پکڑی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ دونوں ہی بھول گئے ہیں کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں, دونوں ممالک کے پاس ایٹمی پاور ہے, دونوں ممالک ایک دوسرے پہ ایٹم پھینک سکتے ہیں. اگر ایٹم پاکستان نے بھی چلا دیا, ہندوستان نے بھی چلا دیا, تو نہ ہندوستان میں کچھ بچے گا نہ پاکستان میں کچھ بچے گا, ٹھیک ہے جی. تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان اور ہندوستان کا. دوسری دنیا تماشا دیکھتی رہ جائے گی.
दूसरी दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को चाहिए कि आप तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें, इन्वेस्टिगेशन करें, दुनिया को साथ लेके चले, दुनिया को दिखाए कि सबूत दे दुनिया को कि ये देखो जी पाकिस्तान मुलव्वस है, जबकि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि आप तहकीकात करो, आप सबूत तो दो हमें कि हमने ये करवाया है। मैं ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, यही मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, जो दहशतगर्द है ना तो उनका मज़हब है, ना कोई दीन है, ना कोई वो मुसलमान होते हैं, और वो चाहते हैं कि इस खित्ते में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगनी चाहिए। वो इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देते हैं। अब आप देखें, पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा हम इंडिया से जंग करेंगे। पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान में कौन कौन से मामला हुए हैं, सारी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के कितने फौजी जवान शहीद हुए हैं, सारी दुनिया ने देखा है, सारे मीडिया पे आया है। मगर पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी आपको नहीं कहा कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार है, कि इंडिया ने ये हमारे मामला अंदरूनी मामला में मुदाखलत की है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि इंडिया ने ये दहशतगर्दी करवाई है, इंडिया तैयार हो जो हम जंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले तहकीकात करता है। पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में अमन हो, अमन कायम रहे। आज जिस तरह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है, इंडिया तो बहुत आगे तरक्की कर रहा है ना पाकिस्तान की निस्बत, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतनी तरक्की के बावजूद अगर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है पाकिस्तान ने या हिंदुस्तान ने, तो फिर आप जंग कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, पाकिस्तान के पास भी आर्मी है, टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल है, जदीद असला बारूद है, हिंदुस्तान के पास भी है। और जब ये चलेगा, असला बारूद चलेगा, तो फिर नुकसान किन का होगा? अवाम का होगा नुकसान। एक तो मुल्क आपका बहुत पीछे चला जाएगा, और ऊपर से नुकसान जो मरेगी वो गरीब अवाम मरेगी। दोनों तरह मुमालिक से नुकसान के बस नुकसान होगा। दुनिया को चाहिए कि आए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बिठाए, एक टेबल पे बात करें, बल्कि तीसरा बंदा सालसी हो जाए। जब दो आपस में लड़ते हो तो फैसला ना होना, तो तीसरे का इंतखाब करते हैं। वो तीसरा बंदा जो फैसला करता है वही फैसला मानना पड़ता है। दुनिया को आप बताएं, हिंदुस्तान दुनिया को बताए कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन करो। चलो हम नहीं इन्वेस्टिगेशन करते, ना पाकिस्तान तावन करता है, ना हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। दुनिया आके थर्ड पर्सन मुल्क आके वो इन्वेस्टिगेशन करे कि पहलगाम मामला किसने करवाया है। फिर ये बात होगी ना, जब आप ना तो उनको कह रहे हैं ना आप खुद कर रहे हैं, और आपने ठान ही लिया जंग करनी है, तो फिर पाकिस्तान तो तैयार है ऑलरेडी, पाकिस्तान तो फिर ऑलरेडी तैयार है। पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम अपना डिफेंस अपनी हिफाजत जरूर करेंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपने डिफेंस के लिए हम अपना काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अगर इंडिया ने जंग शुरू की है तो फिर ख़त्म हम करेंगे। फिर जंग 1 साल रुक चले, 2 महीने चले, 1 हफ्ता चले, फिर जंग वो रुकने वाली नहीं है। फिर नुकसान होगा तो बहुत होगा, और हो सकता है इसी जंग में दोनों मुमालिक एटम भी चला दें एक दूसरे पे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बार बार कह दिया है कि हमने एटम बम चला देने हैं, हमने नहीं रुकना। ठीक है जी, हमने एटम बम चला देने हिंदुस्तान पे, ये पाकिस्तान ने बार बार बयान दे दिया है। पाकिस्तान के जो सफारती वज़ीर है, जो उन्होंने रशिया में भी ये बयान दिया है, दुनिया में भी यही बयान दिया उन्होंने कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे जंग मुसल्लत की तो हमने एटम बम चला देना है। तो मैं ये बात करूँ, फिर हिंदुस्तान भी चलाएगा एटम बम, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी एटम बम है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। ठीक है, ये दुनिया को संजीदगी से ये मामला देखने चाहिए, दुनिया को सोचना चाहिए कि ये जो नुकसान ना, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा, ये पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अब मॉक ड्रिल जो आप कर रहे हो, आपने 7 मई का इशारा कर दिया है, दुनिया को अपने मुल्क में बता दिया कि 7 मई को ये सारा कुछ हो, इसका मतलब जंग आपने फैसला कर लिया कि जंग करनी है, ये जंग रुकने वाली नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंग नहीं होता। हाँ, मैं अगर कोई कसूरवार है तो फिर उनको पकड़े ना आप। जब एक बंदे का कह रहा है कि मेरा कसूर ही नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कर ले, फिर आप जंग क्यों करेंगे? और अगर आपने जंग कर ली, फिर अगला दफा तो अपना करेगा ना, फिर दफा में जो कुछ भी होगा, जहाँ तक भी होगा वो करेगा। ठीक है जी, नुकसान तो फिर होगा, दोनों मुमालिक होगा, किसी का ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम होगा, नुकसान तो होगा। दोनों तरफ से लोग मरेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, लोग मरेंगे। आप जहनी तौर पे जैसे मर्जी अवाम को तैयार कर दें, जब अवाम मरेगी ना, पता तो तब चलेगा कि यार ये हमने बहुत गलत फैसला लिया है।
जब आवाम मरेगी, जब दोनों तरफ नुकसान होगा, फिर आप कहेंगे कि यार हमने ये गलत फैसला लिया है। यार जंग करनी है तो गुर्बत तो ख़त्म कर लें एक दूसरे के मुल्क में। पाकिस्तान अपने मुल्क को स्टेबल करे, अपनी जो गुर्बत है, महंगाई है, उसको ख़त्म करे। आप अपने देश में गुर्बत को ख़त्म करो, अपनी महंगाई को ख़त्म करो, ठीक है जी। अपने मामला देखो, किसानों को सहूलियत दो, ठीक है जी। आप अपने मुल्क को और तरक्की की राह पे लेके जाओ। आप मुआशी तौर पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे आप जंग करो, मुआशी तौर पे आप जंग करें पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान को आप इतना पीछे छोड़ दें कि आप जैसे आज अमेरिका होती जा रही है ऐसे इंडिया हो। आप इस तरह जंग करें, तरक्की में जंग करें, आप टेक्नोलॉजी में जंग करें, आप पर स्टडी में जंग करें, आप लिटरेसी रेट आपका आज भी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, तो आप इसमें जंग करें, गुर्बत ख़त्म करने की जंग करें। ये तो मोदी सरकार ने भी कहा था कि मैं अगर जंग करनी है ना पाकिस्तान है हमारे साथ, तो आओ आप अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करो, हम अपने मुल्क से ख़त्म करते हैं, ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूँ असला बरूद की जंग कोई हल नहीं है। जब फिर दो लड़ पड़ते हैं ना, फिर कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कमज़ोर कौन ताकतवर, फिर ये फैसला नहीं होता। फिर वो लड़ पड़ते हैं, फिर चाहे वो मर जाए या मार दे, फिर एक ही बात होती है कि या मर जाओ या ख़त्म कर दो या आप अपने आप को मार लो, यही फैसला होता है। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान के अवाम भी ज़हनी तौर पे तैयार है, पाकिस्तान के अवाम भी ज़हनी तौर पे तैयार है कि इंडिया ने जंग मुसल्लत करनी है हम पे, ठीक है जी। हमारी आर्मी ने, हमारी जो हुकूमत है उसने बार बार इशारा दिया है, बयान दिए हैं कि आप तैयार रहो, जंग किसी वक्त भी मुसल्लत हो सकती है हम पे। इसी तरह इंडिया भी अपनी आवाम को तैयार कर रहा है कि आप तैयार हो जाओ, जंग किसी वक्त भी हम लगा सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ यार, पहले भी देख ले कि किसानों का क्या हाल हो गया है, गरीबों का क्या हाल हो गया है। आपने जो जंग करनी है ना, इससे दोनों ममालिक का नुकसान होगा, इंडिया का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। और अगर एटम चल गया ना, फिर कुछ नहीं बचेगा, ना तो इंडिया का कुछ बचेगा ना पाकिस्तान का कुछ बचेगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, बेहतर यही है कि तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें, तहम्मुल मजाजी के साथ इस सारे मामला को देखें, डील करें, क्योंकि जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको सबूत मिलते हैं फिर आप रोक दें कि इस दफ़ा तो हम चलो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आप जो पाकिस्तान से लोग गए हुए हैं हिंदुस्तान में 40 साल पहले रह रहे हैं वो हिंदुस्तान में, अब उनको आप भेज रहे हो पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं कि जी हमारा पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है, हमारे बावजदाद तो थे वो तो मर गए थे, अब हमें 40 साल हो गए इधर रहते हो, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, बच्चे उधर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके माँ बाप को आप पाकिस्तान में भेज रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। इतनी नफरतें छोड़ दे, आप प्यार मोहब्बत बांटे एक दूसरे के साथ। प्यार आपने तो अक्सर यार फिल्में बनाई हैं कि आप प्यार से जी सकते हैं, प्यार से जी सकते हैं, हर चीज़ नफरत को ख़त्म कर सकते हैं। आपके सोशल एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं कि आप कहते हैं कि मोहब्बत बांधो, इंडिया प्यार करने वाला है, इंडिया प्यार देता है, फिर जंग की तरफ किस तरह आप जा सकते हो, फिर जंग की तरफ किस तरह जा सकते हो। आप ये देख रहे हैं, अगर हिंदुस्तान ताकतवर है ना तो पाकिस्तान भी कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत ताकतवर है। अगर हिंदुस्तान ने जंग के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ ना, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को तैयार किया हुआ हर तरह से। अगर हिंदुस्तान के पास 2 साल का असला पड़ा हुआ है ना चलाने को, तो पाकिस्तान के पास भी 1 साल का असला पड़ा हुआ है चलाने को। मगर ये बात कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल का फ़र्क नहीं होगा, फिर जंग लग गई तो फिर जो होगा फिर वो तो होना ही है ना। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी खुश नहीं है इस जंग से। आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान डर गया है तो पाकिस्तान चाहता है कि अमन कायम हो। देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान शुरू से दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और आपका सोशल मीडिया, जब पाकिस्तान कोई ऐसे आर्मी पे अटैक होता है, दहशतगर्दी जो शहीद करते हैं हमारी आर्मी को, तो आपका मीडिया बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, देखो जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। कभी पाकिस्तान ने ऐसी बातें नहीं की है, पाकिस्तान ने ऐसी बातें नहीं की। पाकिस्तान तो खुद मजम्मत कर रहा है, पहलगाम का मामला जो हुआ पाकिस्तान तो मजम्मत कर रहा है कि ये क्यों हुआ ऐसा, कौन है इसको करने वाला, ठीक है जी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपको चाहिए बैठ के बातचीत करें। मसले का हल जंग नहीं है, दोनों तरफ अवाम अभी गुर्बत में पिस रही है, महंगाई में पिस रही है। अभी दोनों ममालिक की अवाम इतनी स्टेबल नहीं हुई है कि वो जंग को फेस कर सके। पहले ही वो अपने रोज़गार को चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, पहले ही अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जंग ना हो, अमन से काम ले, दोनों ममालिक बैठ के अमन से काम ले और एक दूसरे का साथ दे, दहशतगर्दी को ख़त्म करें, मिल के
मिल के दहशतगर्दी को ख़त्म करें और पहलगाम के मामले में दोनों ममालिक आपस में बैठ के ये जो तहकीकात करें, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तावन करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तावन करे, ठीक है जी, और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुँचे। बाकी जंग इस मसले का हल नहीं है। बाकी आपने हमारी आवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।